వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను ఎమిలియా. బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఆసిఫ్ నగర్ లో హిదాయా కాలేజ్ ఎదురుగా బీఎడ్ విద్యార్థులు ఆందోళన. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పరీక్షలకు హాల్ టికెట్లు ఇవ్వలేదంటూ ఆరోపణ. కడప జిల్లా చాగంటిపాడులో విషాదం. కడవకొల్లు నరసింహారావు అల్లుడు ఆంధ్ర హాస్పిటల్ వైద్యుడు కోసూరు శ్రీనివాసరావు దుర్మరణం. కరీంనగర్లో MGM NTPC లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం. చెర్లపల్లిలో నిరుద్యోగులకు ఉచిత శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడి. కడప జిల్లాలో క్రికెట్ బెట్టింగ్ రైళ్లు అరెస్ట్. మొబైల్ ఫోన్లు 40,000 నగదు స్వాధీనం. డీటెయిల్స్ చూస్తే ఆసిఫ్ నగర్ PS పరిధిలోని మురాద్ నగర్ లో హిదాయస్ కాలేజ్ యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా బీఎడ్ విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టారు. గత వారంలో నిర్వహించిన ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పరీక్షలకు హాజరయ్యేందుకు విద్యార్థులు హాల్ టికెట్స్ ఇవ్వడం లేదని యాజమాన్యం పూర్తిగా విఫలమయ్యారని విద్యార్థులు ఆరోపించారు. సరైన పరీక్ష ఫీజు చెల్లించిన 66 మంది విద్యార్థులకు హాల్ టికెట్స్ అందలేదంటూ వారు ఆరోపించారు. कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। आज फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है 2 बजे से। अभी तक हॉल टिकट नहीं आया। हम लोगों से पूरी फीस ले चुके हैं, फीस के पैसे ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको हॉल टिकट नहीं दिया गया, ना तक के हॉल टिकट दिया गया है। ये लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और बोलते जा रहे हैं ये कि हॉल टिकट आता, आज नहीं आता, 4 तारीख को दूसरा एग्ज़ाम है उस दिन आता, लेकिन पहला एग्ज़ाम कोई नहीं आया तो 4 तारीख को कैसा आ सकता है। अब यहाँ पे ये लोग कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं और बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। हम लोग को बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से आता यही बताते जा रहे हैं हम लोग को। सबसे बैकलॉग कोई बोल रहा है हमको कि लास्ट में इसका पेपर होगा यही साल, और कोई हमको बोल रहा है कि बैकलॉग लिख ले सकते। क्या हम बैकलॉग लिखने के काबिल है? यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की मशीन है। ये साले हमसे पूरा पैसा वसूल कर लिए, लेकिन हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पे। मेरे से एक से हर किसी की अलग अलग फीस है। मेरी फीस पर सेमेस्टर 20,000 बोले, यानी कि 4 सेमेस्टर की मेरी फीस 80,000 है मेरी, ठीक है। फिर 3,000 रुपये हम लोगों से एग्जाम फीस ले चुके हैं। यहाँ पे हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हम लोग हैं मुराद नगर में। यहाँ पे कुछ भी हम लोगों की हेल्प नहीं कर रही है कॉलेज वाले। यहाँ पे 67 स्टूडेंट्स है। 67 स्टूडेंट्स के कैरियर हर किसी का तकरीबन फीस ले ली 1,20,000, 80,000, 70,000, यही है सबकी फीस। सबको अलग फीस कि आईडी कार्ड तो आना जरूरी रहता है कॉलेज से। आईडी कार्ड भी अभी तक नहीं आया, एडमिशन नंबर नहीं आया। यूनिवर्सिटी पूरा साल खराब करे हम लोग का। हम लोग इतना पैसा डाले, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करे, शादीशुदा कई औरतें अपने शौहर से इजाजत लेके बच्ची को छोड़ के आ रहे, और फिर यहाँ पे आ रही हूँ मैं। और आज तक एक बैकलॉग नहीं लिखे, एक सप्लीमेंट्री नहीं लिखे। अब बोल रहे कि नेक्स्ट सेमेस्टर में लिखो या तो बैकलॉग लिखो। कैसे लिखते? ये 1 ईयर अगर वेस्ट हुआ, अब नेक्स्ट ईयर से 4 ईयर्स का हो गया तो क्या करना? हम लोग जॉब करते हैं, हमारे साथ हम लोग इतनी मेहनत सब पैसे करके हम लोग खुद से लेडीज से हम लोग टीचिंग करते, जॉब करके हम लोग आके पैसे यहाँ पर पे करें। अब एट टाइम पे हम लोग ऐसा धोखा दे रहे हैं। హాల్ టికెట్ ఇయ్యట్లే 1 మంత్ నుంచి వాళ్ళు అలాగే చేస్తున్నారు. ఈ రోజు ఇస్తాను, రేపు ఇస్తాను, ఈ రోజు ఇస్తాను. నిన్న కూడా నా తమ్ముడు వచ్చి నేను కాల్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ చూపించింది, ఇంకా రెస్పాన్స్ ఇయ్యట్లే వాళ్ళు. అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ అఫిడేట్ రెసిగ్నేషన్ ఫర్ ద బిఎడ్, అండ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ కరియర్. వీళ్ళకి బిఎడ్ పర్మిషన్ ఉందా? పర్మిషన్ లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. అప్లై చేశారు. We don't know that they have the permission or not. We exactly don't know. Just now we got to know about this. They have started this first batch. Today It's their first batch. Okay. వాళ్ళు ఇప్పుడే ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఎవరికి తెలియదు ఇది రికగ్నైజేషన్ ఉందో లేదు. ఓన్లీ థింగ్ వీళ్ళకి రికగ్నైజేషన్ ఉంది, రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి అందరం జాయిన్ అయ్యాము ఇక్కడ. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మాకు ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఇంటర్నల్స్ చేశారు, ప్రాక్టికల్ చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ చేశారు. దాని తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ స్టిల్ నౌ వి డిడ్ంట్ గాట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హాల్ టికెట్స్. వై?
యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎప్పుడో హాల్ టికెట్స్ పంపించేస్తారు ఇఫ్ దే ఆర్ అఫిలియేటెడ్. 10 ఇప్పుడు days వరకు before వాళ్ళు they get the hall అఫిలియేటెడ్ tickets. ఇంకా But అఫిలియేటెడ్ these people అవ్వలేదు. didn't give us. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళు 4th కి మనకు అఫిలియేషన్ వస్తుంది, 1 డేలో అయిపోతుంది. ఎలా అవుతుంది? హూ విల్ గివ్ యూ ద పర్మిషన్? టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామ్స్. ఈరోజు మాకు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇప్పుడు వరకు మాకు హాల్ టికెట్ లేదు. 4th కి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఉంది, అప్పుడు హాల్ టికెట్స్ ఇస్తా అన్నారు. ఎలా ఇస్తారు తెలీదు. ఏ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలా ఏ ఎగ్జామ్? ఈరోజు ఫస్ట్ ఫిలాసఫీ ఎగ్జామ్ ఉంది, 4th కి సైకాలజీ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇప్పుడు వరకు మాకు హాల్ టికెట్స్ లేదు. వాట్ వి బెటర్ ఎవరు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు? అదే చెప్తున్నారు 4th కి వస్తుందంట హాల్ టికెట్. అప్పటి వరకు ఏం చేయాలి? 1 year బ్యాక్ మళ్ళీ ఈ సెమిస్టర్ మాకు వెళ్ళిపోతుంది, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలంటే. దీనికోసం మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చినావా? కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారా మీరు? వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కడవకులు నరసింహారావు అల్లుడు కోసూరు శ్రీనివాసరావు దుర్మరణం పాలయ్యారు. కడప జిల్లా చాగంటిపాడు వద్ద కారు అదుపు తప్పి పంట పొలాల్లోకి దూసుకు వెళ్లడంతో శ్రీనివాసరావు కారు నుండి దూకేశారు. దీంతో తీవ్ర గాయాలకు గురైన ఆయన మృతి చెందారు. విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్ బాబు, కడవకులు నరసింహారావు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. విజయవాడ ఆంధ్ర హాస్పిటల్లో వైద్యునిగా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాసరావు ఆకస్మిక మృతితో దివిసీమలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. కరీంనగర్ ప్రెస్ భవన్లో ఎంజీఎం ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్ రామగుండం ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో రఫీకిల్ ఇస్లాం మాట్లాడుతూ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగులకు ఉచిత శిక్షణ ఇప్పించి ఎన్టీపీసీలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. శిక్షణ కార్యక్రమం చెర్లపల్లిలో నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. CSRCD program, NTPC रामागुंडम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 महीने का रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर रहे हैं हैदराबाद में. सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के साथ कोऑपरेशन करके NTPC फंड स्पॉन्सर कर रहे हैं. लोकल बच्चे जो 8 पास 10 पास ITI किए हुए हैं, इन लोगों के लिए 3 महीने का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और उसमें मशीन ऑपरेटर का कोर्स कराया जाएगा. उस कोर्स के बाद बच्चे लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा और जॉब भी मिलेगा. तो हम चाहते हैं एक पूरा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लोग इस पे इंटरेस्ट ले और अपने आप को इस कोर्स में दाखिला कराए और 3 महीने के बाद उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा. वो उसको प्लेसमेंट भी मिल सकता है और उनको खुद का बिजनेस सेटअप करने का भी मौका है. ऐसे कोई सारे बच्चे सीपेट का रिकॉर्ड और अच्छा है, वहाँ से कोर्स करके बहुत सारे बच्चा सक्सेसफुल बिजनेस कर रहा है और बहुत सारे बच्चा बड़े बड़े इंडस्ट्री में जॉब भी कर रहे हैं. तो ये 3 महीना का कोर्स है. इस पर खाना पीना और पूरा फ्री है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है. हाँ, सिर्फ बच्चे को अपने घर छोड़ के इस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे खाने का रहने का एक बहुत अच्छा बेहतरीन एनवायरनमेंट है. ऐसे एनवायरनमेंट में एक अच्छा इंस्टीट्यूट से अपना सर्टिफिकेट हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है. तो बच्चे लोग इस मौका को अवेल करें. Selection first come first serve basis, sir. Basically on the below poverty line, first main point is below poverty line. Second is they should be minimum 18 to 30 years of age. అది కంపల్సరీ. అది రిజర్వేషన్ కూడా ఉందా ఏమన్నా? రిజర్వేషన్ బీసీ అయితే 3 years 5 years ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది. ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే 3 years ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది సార్. ఎస్సీ ఎస్టీ को 5 years एज रिलैक्सेशन और ओबीसी बीसी के लिए 3 years एज रिलैक्सेशन है. ఏజ్ 18 to 30 years మధ్యలో ఉండాలి సార్ దీంట్లో జాయిన్ కావాలంటే. టాస్క్ కానీ అంటే వీళ్ళతోటి కనుక ఇప్పుడు మనం చాలా CSR కింద చేసాం. ఇప్పుడు उसमें भी अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है तो आपका नंबर दे दो, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं.
హైదరాబాద్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈమెడ్స్ వ్యాపార సంస్థ తమ ఫ్రీ లాంచింగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అవసరాల్లో ఉన్నవారికి మందులను ఆన్లైన్ ప్రక్రియ ద్వారా సులభంగా ఇంటికి చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మొహసిన్ మహమ్మద్ అబ్బాది తెలిపారు. అదేవిధంగా దీని ద్వారా ఎంతో మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించవచ్చని, దీంతో యువతి లబ్ధి పొందవచ్చని పేర్కొన్నారు. मेरा नाम मोहसिन मोहम्मद अब्बादी है. मैं ईमेड्स.स्टोर का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. अभी हम लोग बेसिकली प्री लॉन्च है ये प्रेस मीट, जिसमें डिटेल्स आएंगे कि जो हम लोग काम करेंगे. बेसिकली हम लोग कर रहे क्या कि ऑनलाइन डोर टू डोर मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन है ये, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिसको प्रिस्क्रिप्शन लेके फिरना पड़ता है. कोई मेडिकल में मिलती है, कोई मेडिकल पे मिलती नहीं है, तो 1 से 4 मेडिकल स्टोर्स में ढूंढना पड़ता है. तो ये होगा क्या, हम लोग 1 से 4 वेंडर्स को रखेंगे जो उनके घर के अतराफ़ में रहेंगे. जो भी रिक्वायरमेंट है उनका प्रिस्क्राइब मेडिसिन, अगर रिक्वायरमेंट है तो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन डिलीवर होंगे. और साथ ही साथ हम लोग का प्लान ये है कि किड्स आइटम्स, सर्जिकल आइटम्स सारे कुछ डिलीवर ऑनलाइन होगा इसके थ्रू. के लिए इनिशियली जो टाइम रहेगा सुबह 9 to 6 रहेगा. इनिशियली 6 o'clock इन द इवनिंग से शाम से पहले डिलीवर प्रोडक्ट हो जाएगा. जब भी ऑर्डर हो रहा है 2 घंटे का रिक्वायरमेंट लगेगा या 1 घंटे से 2 घंटे के रिक्वायरमेंट में डिलीवर हो जाएगा जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, या प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा. नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसमें हम लोग ने कैटेगराइज किया है चीज़ों को. जो मैंडेटरी प्रिस्क्रिप्शन है मेडिसिन के लिए वो उसका डिपार्टमेंट अलग जाएगा, और जिसका विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सबमिट कर सकते हैं उसके लिए अलग जाएगा. लेकिन कम्प्लीटली इन टोटल उनको जो भी ऑर्डर रहेगा कस्टमर का, इन टोटल उनको मिलेगा 1 से 2 घंटे के दरमियान में. लोग बंदर हिल से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं. नेक्स्ट 3 months में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि 25 सिटीज़ को अप्रोच करेंगे. लेकिन फर्दर एक्टिविटीज़ है वो देखते हैं, जितना यहाँ पे अप्रोच जितना कैसा मिल रहा है, रेस्पॉन्स यहाँ पे कैसा आ रहा है, उसके बाद देखते हैं कि मेजर सिटीज़ को कैसा अप्रोच करें. मेरा नाम अमजद पाशा है. जैप्स मार्केटिंग का वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ मैं. हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट्स वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं. तो हम लोग आज जो इस मीटिंग का उन्वान ये है कि हम लोग यहाँ पे ईमेड.स्टोर करके एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन मेडिकल की सारी वो चीज़ें जो घर में डेली चीज़ों में इस्तेमाल होती हो, वो सारी चीज़ें हम लोग डिलीवर करते हैं ऑन डोर. तो हम लोग का एप्लीकेशन इतना यूज़र फ्रेंडली है कि अभी जो बच्चे हैं आराम से मतलब फ़ोन वगैरह जो इस्तेमाल कर सक रहे हैं, 10 years से लेके 60 years तक जो भी हजरात हैं वो सारे हमारा एप्लीकेशन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. इतना यूज़र फ्रेंडली हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं. ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन उसको थोड़ा सा और वक्त लगेगा आपको प्ले स्टोर और iOS स्टोर एप्लीकेशन ऐप स्टोर में दस्तयाब होने में. కడప జిల్లా బద్వేల్ పట్టణంలో 2 క్రికెట్ బెట్టింగ్ రాయుళ్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా అర్బన్ సిఐ రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ క్రికెట్ బెట్టింగ్ కు పాల్పడుతున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో నిఘా పెట్టి నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. వారి వద్ద నుండి 5 మొబైల్ ఫోన్లు, 40,000 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. వీరితో పాటు ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన క్రికెట్ బుకీ గౌస్, బుద్వేల్కు చెందిన మరో 8 మందిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సిఐ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ సురేష్ రెడ్డి, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం దూదేకుల వీధిలో 2 క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఆడిస్తున్నటువంటి హజరత్ మరియు సురేంద్ర అనే 2 వ్యక్తుల్ని మేము అరెస్ట్ చేసి 5 సెల్ ఫోన్లు, వారి వద్ద నుంచి 40,000 రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. దీన్ని బట్టి వీళ్ళు గత కొద్ది రోజుల నుంచి పొద్దుటూరుకు చెందిన గౌస్ అనే వ్యక్తికి ఇక్కడ మధ్యవర్తులుగా పనిచేస్తూ క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఆడిస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఈ క్రికెట్ బెట్టింగ్ వలన ఎంతోమంది కుటుంబాలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయి, అప్పుల పాలవుతున్నారు యువత కూడా. కాబట్టి మేమందరికీ చెప్పేది ఏమిటంటే ఈ క్రికెట్ బెట్టింగ్ వల్ల అది ఒక వ్యసనం, దానివల్ల నష్టాలు ఉంటాయి తప్ప లాభాలు ఎటువంటివి ఉండవు అని చెప్పి మీడియా ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఇంకా మేము ఈ విచారణలో తెలియంది ఏంటంటే సుమారు బద్వేల్ పట్టణానికి చెందిన ఒక 8 మంది
వ్యక్తులు వీళ్ళిద్దరితో ఆడుతున్నట్టు తెలిసింది. వాళ్ళ మీదగానే కేసు నమోదు చేశాం. మొత్తం 11 మంది మీద కేసు నమోదు చేసి 5 సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకుని 40,000 రూపాయల అమౌంట్ స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఈ కోర్టుకు అప్పచెప్తాం. 5,000 రూపాయలు. హజరత్ అన్న వ్యక్తి దగ్గర 35,000 రూపాయలు. శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో కైకాల వీధికి చెందిన వెంకటేష్ అనే కాళ్లు లేని ఓ వికలాంగుడు గత వారం 10 రోజుల నుండి తనకు రావాల్సిన వికలాంగ పెన్షన్ కోసం 3 చక్రాల బండి టైర్లు అరిగేలా పురపాలక సంఘ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదు. గత 6 నెలల పెన్షన్ ఇప్పించండి అంటూ అధికారులను వేడుకుంటున్నా ఈ రోజు కాదు రేపు అంటూ పింఛన్ ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన చెందుతున్నాడు. మరియు కార్యాలయంలో అధికారులు అందుబాటులో ఉండట్లేదంటూ తెలిపారు. ఇకనైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి బాధితుడికి పెన్షన్ అందేలా చూడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. శ్రీకాళహస్తి పట్టణం కైకాల వీధిలో ఉంటున్నాను. 6 నెలల నుంచి కొత్తగా ఫంక్షన్ రాసుకుంటే ఇంతవరకు రాలేదు. అది ఇది సమాధానం చెప్తున్నారు అధికారులు. ఈ మధ్య ఏమని అంటే ప్రజా సాధికార సర్వే చేసుకోమని మళ్ళీ వారం రోజుల నుంచి మున్సిపల్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను. అక్కడ కూడా అధికారులు ఈరోజు రా రేపు రా సర్వర్ రావడం లేదు ఏదో ఒక సమాధానం చెప్పి నన్ను తిప్పించుకుంటున్నామన్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు నాకు న్యాయం చేయలేదు. మీరైనా దయచేసి అధికారులు స్పందించి నాకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. వాలంటీర్లు ఇక్కడికి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ప్రజా సాధికార సర్వే చేసుకోమని చెప్పారు సార్. ఇక్కడ వారం నుంచి వస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమంటే ఆయన ఈరోజు రా రేపు రా అంటున్నాడు. పొద్దున వస్తే సాయంత్రం 5 గంటలకు రమ్మంటున్నాడు. 5 గంటలకు వస్తే ఇప్పుడు కాదు రేపు రమ్మంటున్నాడు. ప్రతిరోజు అదే సమాధానం చెప్తున్నారు ఆయన. శ్రీనివాసులు ఆ సర్వే చేసే సార్ ఆయనే. ప్రజా సాధికార సర్వే చేసే సార్ ఆయనే. సార్ ఆధార్ కార్డు జెరాక్స్ తీసుకురా, దాన్ని ఎన్రోల్మెంట్ చేసి ప్రజా సాధికార సర్వే చేస్తా అని చెప్పాడు. రోజు వస్తుంటే ఇప్పుడు రావడం లేదు, రేపు రా లేదు సాయంత్రం 5 పైన రమ్మని చెప్తున్నాడు. ప్రతిరోజు అదే చేస్తున్నాడు. పొద్దున వచ్చాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాను. ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే చిత్తూరులో ఉన్నాను, సోమవారం రా అని. అఘాపూర్ గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ యాజమాన్యం విద్యార్థులకు సైన్స్ ఫెస్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని సందడి చేశారు. Organizing science exhibition along, it is the science concept based exhibition, not only related to the science, now all the subjects which are related to the regular subjects. We are giving proper explanation with concepts. So this kind of exhibition really useful to the students and they will understand the basic concept. ऐसा concept में बच्चों को explain करें तो बच्चों को समझ में आता वो subject क्या है, उसका वो एक्सप्लेनेशन बुक में से एक्सप्लेन करते समझ में नहीं आते होंगे. डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्ट बता के एक्सप्लेन करें तो बच्चों को जल्दी समझ में आता. तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चों को डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए रखे थे ये एग्जीबिशन. तो दिस इज़ कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जीबिशन, not only related to the science, with all subjects we are exploring with concept based. So this kind of exhibitions, I think it is the first time we are organizing. It is definitely useful to the students and the parents are also very happy.
I think that without the parent cooperation and their support, we can't do these kind of activities and events, and it is highly impossible to do it. It is only because of the parent cooperation and management support and we could able to success in this area. I am really proud to have such good parents in my school. I am feeling so glad, and I really appreciate the parents' effort and the support. And on behalf of the management, I really thank to all, one and all, to my dear parents for their excellent cooperation to run this event in very successful manner. This is a principal of Gautam Model School, Agapura branch, Shamila Reddy. So I am very glad to be a part of this exhibition, and we run this show in a very excellent manner. I am very happy. Once again, I am congratulating all my dear parents for their great support and their great cooperation, and of course their encouragement. And the children also have performed very well. Each and every concept they explained and they exposed themselves in an excellent manner. I really feel so proud to have such good students also in my school. Not only in academic way, in all other activities also we are going in a very successful way, and we are showing successful path to the children also, as it is very important. Not only academics, in all other activities also children should prove themselves. So we are giving an opportunity and we are showing a path to prove themselves. Children are also participating in a very excellent way. So once again I would like to congratulate to all my parents. Thank you so much. ఎల్బీ నగర్లో లోటస్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యం పసికందు ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతోంది. ఆసుపత్రి సిబ్బంది 8 రోజుల పసికందు బ్రతికి ఉందో లేదో కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పకుండా ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నారు. మీడియాను సైతం లోపలికి అనుమతించట్లేదు. దీంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రి ముందు నిరసన చేపట్టారు. లోటస్ హాస్పిటల్ డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారంలో సిటిజన్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజింగ్ వారు ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత కుట్టు మిషన్ శిక్షణ కేంద్రానికి తన వంతు సహాయంగా పటాన్చేర్ ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి ప్రతి సెంటర్కు 4 కుట్టు మిషన్లు అందజేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే ఎస్సీ బస్తీలో తన సొంత ఖర్చుతో నిర్మాణం చేపట్టిన పోచమ్మ గుడిలో అమ్మవారిని ఆయన సతీమణి యాదమ్మ దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జిన్నారం మహిళలు యాదమ్మను శాలువాతో సత్కరించారు. కొంచెం మహిపాల్ రెడ్డి అని మా పటాన్చేరు ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ మిస్సెస్ యాదమ్మ. ఇక్కడ మీటింగ్లోకి వచ్చినప్పుడల్లా అక్క ఇట్లుంది అంటే కంపల్సరీ వెంకటేష్ గౌడ్ చేపిద్దాము ఇద్దామని చెప్పినాను. అదేవిధంగా అన్నకి చెప్తే కూడా ఈ 4 మిషన్లు పంపించిండు. ప్రతి ఊరు ప్రతి కాలనీ కూడా ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇచ్చినాము. కాబట్టి ఈ లేడీస్ అంతా మాతో పాటు వీళ్ళు అందరూ కూడా ఈ మిషన్లను నేర్చుకొని వాళ్ళ ఇంటికి సహకారంతో ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కోరుకుంటున్నాం. సిటిజన్స్ సంస్థ వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ కుట్టు శిక్షణ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన యాదమ్మ గారికి, అట్లా ఈ కార్యక్రమంతో సంబంధించిన వ్యక్తులకు, మా మహిళా అక్క చెల్లెళ్ళకి, మన దేశంలో కానీ ఇంకెక్కడ కానీ మనం ఆర్థికంగా డెవలప్మెంట్ కావాలంటే మహిళలే ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే మగవాళ్ళు ఎన్ని సంపాదించినా ఖర్చులు చాలా అవుతాయి. కానీ ఆడవారైతే దాన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఖర్చు పెట్టి ఆ కుటుంబాన్ని ఎదిగే విధంగా పనిచేస్తారు. మరి అలాంటి వారికి శిక్షణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు. ఈరోజు రేపటిలో మనం ఈ కుట్టు శిక్షణ అనేది చాలా
కాస్ట్లీ అయిపోయింది. ఎవరైతే ఓపిక ఉండి కుడతారో, ఒకరైతే మంచి డిజైన్స్గా కుడతారో వాళ్ళకు ఒక మంచి రేట్ వస్తుంది. దానికి సిటిజన్ సంస్థ వాళ్ళని నేను అభినందిస్తున్నా. అన్ని గ్రామాల్లో ఈరోజు అమ్డూరులో కానీ, నల్తూరులో కానీ, మాదారంగా కుటుంబ శిక్షణ కేంద్రానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకు కూడా ఇప్పేయడం జరిగింది. మొన్ననే అమ్డూరులో కూడా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అడగంగానే మరి వాళ్ళకు కూడా 4 మిషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది, సోలార్ పళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కూడా మాకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్తే వెంటనే 4 కుటుంబ శిక్షణ 4 మిషన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం ఎందుకు ఈ ఏర్పాటు చేయడానికి దీన్ని ఎందుకు ప్రోత్సహించాలంటే, ఒక కుటుంబం ఆర్థికంగా కానీ వాళ్ళ కుటుంబం బాగుపడాలంటే మరి వాళ్ళ తన కాళ్ళ మీద నిలబడగలిగితే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మంచి ఆర్థికంగా పిల్లలను చదివించుకోగలుగుతారు. కాబట్టి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఆ కుటుంబం బాగుపడాలి, ఆ పిల్లలు బాగుపడాలంటే లేడీసు ఇలాంటి స్వయం కృషి వల్ల పైకి ఆలోచన. దీనికి మన ఎమ్మెల్యే గారు మైపాల్ రెడ్డి గారు మరి ఎన్నో ఆలోచన చేసి మన జిన్నారం మండలానికి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈరోజు జిన్నారంలో రోడ్డు కానీ, కాలేజ్. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఆసిఫ్ నగర్లో హిదాయా కాలేజ్ ఎదురుగా బీఎడ్ విద్యార్థులు ఆందోళన. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పరీక్షలకు హాల్ టికెట్లు ఇవ్వలేదంటూ ఆరోపణ. కడప జిల్లా చాగంటిపాడులో విషాదం. కడవకొల్లు నరసింహారావు అల్లుడు ఆంధ్ర హాస్పిటల్ వైద్యుడు కోసూరు శ్రీనివాసరావు దుర్మరణం. కరీంనగర్లో ఎంజీఎం ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం. చెర్లపల్లిలో నిరుద్యోగులకు ఉచిత శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడి. కడప జిల్లాలో క్రికెట్ బెట్టింగ్ రైళ్లు అరెస్ట్. మొబైల్ ఫోన్లు 40,000 నగదు స్వాధీనం. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం.